हाँ जी राजे, BSc पार्ट 1 नॉन मैडिकल ਅਤੇ BA पार्ट 1 मैथमैटिक्स ਦੇ स्टूडेंट्स वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ। मैथमैटिक्स की क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਜਬਰਾ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਪਾਵਰ ਬਿਨਾ प्रोडक्ट तो होण। जिवें अपने को कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, एक सामने देखो तो 2x + 7y - 3z = 9 समथिंग है, 7x + 3y - 11z = 0 समथिंग है। इत्थे x y z वेरीएबल्स ने, वेरीएबल की डिग्री एग्जैक्टली 1 आ, ना 1 तो घट है ना 1 तो ज़्यादा है। ये प्रोडक्ट दे विच किते भी नहीं है, तो इन्हों लीनियर इक्वेशन बोलिया जाऊ। इन विच वेरीएबल्स हैव डिग्री एग्जैक्टली 1। उस तो बाद आप दिते हुए सिस्टम नूं AX = B की फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। AX = B फॉर्म का मतलब मैट्रिक्स फॉर्म दे विच। हुण X के कोफिशिएंट्स तो पहली कॉलम बन जूगी, 2 7 पहली कॉलम आ गई, Y के कोफिशिएंट्स ने 7 और 3 दूसरी कॉलम आ गई, Z के कोफिशिएंट ने -3 और 11 ये तीजी कॉलम आ गई। वेरीएबल्स जिहड़े ने X Y Z, इन्हां नाल एक वेरीएबल वैक्टर बन गया X Y Z। राइट हैंड साइड ते 9 0 सी तां कांस्टेंट वैक्टर की बन गया 9 0। तो इस मैट्रिक्स फॉर्म दे विच जिहड़ी यह ए है, इहनूं आपां बोलदे हुंदे आ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जिहड़ा यह एक्स है, इहनूं आपां बोलदे आ वेरीएबल वैक्टर, वैक्टर। ठीक है। आ जिहड़ा राइट हैंड साइड ते 9 0, इहनूं आपां बोलदे आ कांस्टेंट वैक्टर, क्योंकि इहदे विच कांस्टेंट्स हुंदे ने, ना एक्स है ना वाई है ना जेड आ। सो AX = B हो गया अपने कोले मैट्रिक्स फॉर्म। हुण इस तो बाद देखो इधर डिग्री वेरीएबल्स की कितनी है, पहला वाली इक्वेशन वाल मैं दोबारा दसा तुहानूं। इत्थे वेरीएबल की डिग्री 1 है, इत्थे 1 है, इत्थे 1 है, राइट हैंड साइड ते की है 9 है। इसका मतलब इत्थे वेरीएबल तो है नहीं कोई, किसी भी वेरीएबल की पावर इत्थे कितनी आ 0 आ। सो इसका मतलब इधर डिग्री अलग है, इधर अलग है। सो जदों डिग्री वध घट होवे, इहनूं आपां बोलांगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जदों इत्थे डिग्री 1 है, इत्थे भी 1 है, इत्थे भी 1 है, इत्थे है ही नहीं, ਇਹਦਾ मतलब 0 आ, ना तो किसी की डिग्री 0 आ, 0 भी नहीं हैगी, क्योंकि जो एक्स की पावर 0 होंदा फिर तो 1 होंदा, वाई की पावर 0 होंदा तां भी 1 होंदा, जेड की पावर 0 होंदा तां भी 1 होंदा। ਇਹਦਾ कौन 0 आ गया ना। जदों राइट हैंड साइड 0 होवे उदों बोलते हैं आपां होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशनस। जदों राइट हैंड साइड सारी की सारी नॉन 0 होवे जां कुछ क 0 होण कुछ क नॉन 0 होण, कुल मिला के राइट हैंड साइड नॉन 0 आ, तां बोलांगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशनस। जदों राइट हैंड साइड सारी की सारी 0 होवे तां बोलांगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशनस। होमो का मतलब होंदा सेम, सेम कि सारिਆਂ ਦੀ डिग्री इक्को सार चलती जा रही है। सो जदों इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे विच मैं लास्ट जे विच शॉर्ट फॉर्म दे विच लिखिया कि जदों सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे विच B तुहाडा 0 आ, मतलब राइट हैंड साइड सारी की सारी 0 आ, तां इहनूं बोलांगे आपां होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जदों B नॉन 0 आ, कुछ क 0 ने कुछ क नॉन 0 ने या सारे नॉन 0 ने, कुल मिला के राइट हैंड साइड नॉन 0 आ, तो इहनूं बोलदे आ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस। समझ लग गया? लीनियर इक्वेशन की हुंदियां ने, ये दसता मैं तुहानूं। मैट्रिक्स फॉर्म दसती, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरीएबल वैक्टर, कांस्टेंट वैक्टर दसता। तीजे नंबर ते होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की हुंदा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की हुंदा। ये तीन चीज़ां आपां नूं पहले पेज तो पता लगियां ने। उस तो बाद आप गल करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहली गल तो किसी इक्वेशन का सोल्यूशन की हुंदा, वेरीएबल की अजिही वैल्यू जिन्हों पुट करन तो बाद स्टेटमेंट है जिहड़ी इक्वेशन है सैटिस्फाई हो जाए, लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बच जाए, आप की बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ गिवन थिंग। जे आप इस चैप्टर की गल करिए, इस चैप्टर के अपने को इक्वेशन ने, तो इक्वेशन का सोल्यूशन की होगा वेरीएबल की अजिही वैल्यू जिन्हों पुट करन तो बाद, किसी भी इक्वेशन च पुट करन तो बाद इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाए, 0 0 बच जाए, 1 1 बच जाए, 2 2 बच जाए, मतलब जो लैफ्ट हैंड साइड जा उही राइट हैंड साइड बच गया, तो इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाए। इनू हुण बोलांगे सोल्यूशन। उस तो बाद अपने कोले की है, कुछ क रूल्स ने, मैं रूल्स दस रहा तुहानूं कि जदों तां तुहाडे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनीक सोल्यूशन है। यूनीक का मतलब होंदा इकलौता, इक्को एक सोल्यूशन, एक हल है, एक तो बिना होर कोई नहीं हैगा। जे कोई होर हैगा भी आ तां पहला वाले दे बराबर ही आ।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਇਕਲੌਤਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ? ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਦੋਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕਲੌਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਦੋਂ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ। ਯੂਨੀਕ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਯੂਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਕਲੌਤਾ। ਯੂਨੀਕ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਕਲੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਫਰਦਰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर दैट ਕੇਸ। ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਨ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਲੈਮਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ। then put that value of the parameter in given equations and ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ? ax equal to 0 ਜਾਂ ax equal to b ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ। ਦੋ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ। ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ, ਰੂਲਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕੀ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੀ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਿਵਨ ਵੈਰੀਏਬਲਸ। ਕਿੰਨੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਸੀਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਮਾਈਨਸ ਰੈਂਕ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਂਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਰੂਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 0 ਮੰਨ ਲਓ, 1 ਮੰਨ ਲਓ, 10 ਮੰਨ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ।
जे नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन 2 बचदा, ध्यान दो, जे नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन 2 बचदा तो बाकी बचदियां इक्वेशनस दे विच 2 वेरीएबल की वैल्यू नूं 2 वारी मनना, अलग अलग मनना। एक बारी वाई नूं कुछ मान लो, जैड नूं कुछ मान लो, दूजी वारी वाई नूं कुछ होर मन के जैड नूं कुछ होर मान लो पहली वारी वाई नूं तुसीं 1 मन्निया, जैड नूं 0 मन्निया, तो दूजे केस च वाई नूं 0 मन के जैड नूं 1 मान लो, आपस च उल्टा दो उन्हां दी वैल्यू। जे नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन 3 बचदे तो 3 वेरीएबल की वैल्यू नूं 3 बार अलग अलग मन्ना। समझ लग रहा? शुरू तो दस देना, जे एक लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन बचदा तो तुसीं किसी एक वेरीएबल की वैल्यू नूं सिर्फ इक्को वारी मनना। जे 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन बचते हैं तो 2 वेरीएबल्स की वैल्यू नूं 2 बार मनांगे, अपने 2 अलग अलग आंसर आ जाएंगे। जे एक लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आउंदा तो किसी एक वेरीएबल की वैल्यू नूं इक्को बारी मन के आंसर कढ लांगे, एक आंसर आऊगा। जे 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ रहे हैं तो 2 वेरीएबल की वैल्यू, किसी भी 2 वेरीएबल की वैल्यू 2 बार अलग अलग मनांगे तो 2 अलग अलग आंसर आउणगे। जे 3 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आउंदे ने तो तुसीं किसी 3 वेरीएबल की वैल्यू नूं 3 बार अलग अलग मनना तो 3 अलग अलग आंसर आउणगे। इसे चीज़ नूं मैं समिंग अप करके लिखता भी जे तुहाडे कोले के लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आउंदे ने, कुछ के लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आउंदे ने तो तुसीं की करना, एनी के वेरीएबल की वैल्यू नूं के वारी मन लेना। जे के सोल्यूशन आउंदे ने तो के वेरीएबल की वैल्यू नूं के वारी मन लेना। इस चीज़ को तुसीं तोड़ के पढ़ सकते हो भी जे एक लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है तो किसी एक वेरीएबल की वैल्यू एक बारी मान लो, जे 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है तो 2 वेरीएबल की वैल्यू 2 बारी मान लो, जे 3 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है तो 3 वेरीएबल की वैल्यू नूं 3 बार मान लो। ये गल होगी। हुण इहदे नाल दीयां 2 एग्जांपलां ने तुहाडे सामने बोर्ड ते। रैंक मैथड फॉलो करने तो बाद आ चीज़ बाकी बच गई, मान लो इहदा रैंक कितना आ गया, आ तो 0 रो होगी, छड्डती आपां ने, 2 नॉन 0 रो बचदे ने तो 2 रैंक आ गया। तो हुण नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशनस किन्ने होणगे, इहदे वेरीएबल किन्ने ने 3 माइनस रैंक कितना आ रहा 2 तो 1 आ गया। इहदा मतलब गुआरे वालिया एक वेरीएबल की वैल्यू नूं एक बारी मनना। किहनूं मनना, ये तेरी मर्जी आ, कोई चक्कर नहीं, भावें एक्स नूं मान लो, भावें वाई नूं मान लो, भावें जैड नूं मान लो, तुहाडी मर्जी है। किन्नी मनना ये भी तुहाडी मर्जी है, तुसीं 0 मान लो, 1 मान लो, 10 मान लो, 7 मान लो, 15 मान लो, 50 मान लो, तुहाडी मर्जी है, कोई चक्कर नहीं। पर बाकी बचदियां इक्वेशनस दे विच, जिवें हुण बाकी बचदियां इक्वेशनस की नेगियां, रैंक मैथड नूं फॉलो कीता, इहदे विचों की बच गया एक्स माइनस 2y प्लस जैड। सो एक्स माइनस 2y प्लस जैड राइट हैंड साइड से की है 0 आ। दूजी इक्वेशन च एक्स तो है नहीं, 5y माइनस जैड इक्वल टू 0, 5y माइनस जैड। तीजी च ना एक्स है, ना वाई है, ना जैड आ। तो हुण आह 2 इक्वेशन बच गई ना, अपने को सोल्यूशन कितना आया 1। दौड़ वालिया किसी एक वेरीएबल की वैल्यू एक बारी मनना, मान लो जैड नूं मनना, कितना मनना 0 मान लो, 1 मान लो, 5 मान लो। मैं 5 तां मान लिया इत्थे क्योंकि आ 5 नाल 5 कट के मेरे वाई की वैल्यू 1 रह जाऊगी। मैं जैड नूं लैट करना इत्थे 1 टाइम, क्योंकि एक लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आया तो जैड की वैल्यू नूं 1 बार मान लेना, कुछ भी मान लो। तुसीं इत्थे 0 मान लैंदे, 1 मान लैंदे, कोई फर्क नहीं पैंदा। बुक नालों देखण नूं आंसर वखरा होऊगा, ये श्योर है, मन के चलियो, क्योंकि तुसीं कोई वैल्यू होर मान रहे हो, बुक वाला कुछ होर मान लिया। लकीर दे फकीर ना मिलाओ भी मिला के आंसर कढ़ना, उन्ना ही कढ़ना, कोई जरूरी नहीं है तुहाडा सवाल सही होऊगा, मैं श्योरिटी नाल कहना। पर इन्ना क ध्यान रखियो भी जे एक लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आउंदा तां इक्को वारी मननी आ किसी दी एक वैल्यू। जिवें जैड नूं 5 भरिया तो इत्थे भर के वाई की वैल्यू 1 आ गई, हुण वाई अते जैड नूं दोनों नूं उपर भर दांगे तो एक्स की वैल्यू निकल आऊगी। एक सोल्यूशन आऊगा अपने कोल। एक सोल्यूशन कहने का मतलब की एक्स की, वाई की अते जैड की वैल्यू आ गई, एक आंसर आया। हुण आपां 2 वाला भी केस कर लैंदे आ। जिवें हुण आ सीगा रैंक मैथड फॉलो कीता, इहदी आ भी 0 रो कट गई, आ भी 0 रो कट गई, रैंक कितना बाकी बच गया 1। तो इहदे नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन किन्ने आउणगे, 3 वेरीएबल सीगे, माइनस 1 रैंक आ तो 2 बच गए। जे 2 बच गए तो मोट वालिया वेरीएबल 2 बार मननी है बस। पहला बाकी बचती इक्वेशन लिख लें, रिमेनिंग इक्वेशन, बाकी बचती इक्वेशन -2x प्लस वाई माइनस जैड।
ਤਾਂ -2x + y - z ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ y ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਕੇ z ਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਲਿਆ, x ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਲਿਖਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ y ਨੂੰ 1 ਮੰਨਿਆ, z ਨੂੰ 0 ਮੰਨਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ y ਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਕੇ z ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਲਟਾਤਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 0 0 ਮੰਨ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 1 1 ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0 0 ਭਰਾਂਗੇ -2 ਵੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਤੀਜਾ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 0 0 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ y ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਕੇ z ਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ y ਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਲਿਆ, z ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ, x ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਆ ਦੂਜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮੰਨਦੇ, 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਪੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਪਾਰਟ 1 ਅਤੇ ਪਾਰਟ 2। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਗੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ 9:45 ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਪਰਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਆ YouTube ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਓ, ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। 2 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ 3 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। बस 5-7 मिनट। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 0 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ 0 ਆ। ਇਹਨੂੰ Ax = 0 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਈ x1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ xn ਤੱਕ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ,
जीरो वैक्टर आ। सो इहनूं आपां होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, show that only real value of lambda for which given equations as non-trivial solution is 4। solution lambda ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 4 ਆਉਂਦੀ ਆ। also solve ਕਰਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ for lambda equal to 4 ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਐਕਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ, 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਲੈਮਡਾ ਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਾਈ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਵਾਈ ਬਚੂਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਲੈਮਡਾ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲੈਮਡਾ ਜ਼ੈਡ, ਜ਼ੈਡ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ, 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਵਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲਮ, ਵਾਈ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਾਲਮ, ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਕਾਲਮ। ਵੈਰੀਏਬਲ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ 0 0 0। ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ 0 ਚ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ 0 0 0, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ 0 ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਰੱਖਿਆ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾਏ ਰੋ 1 ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਰੋ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾਏ ਰੋ 1 ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ 4 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੇਅਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਕੱਲੀ 4 ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ 4 ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ 4 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਮ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਦੌਦ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ 4 ਭਰਾਂਗੇ, ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ 4 ਭਰ ਕੇ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਰਿਆ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਭਰਤਾ, ਇੱਥੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਸੀ ਨਾ, 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ 4 ਮਾਈਨਸ 3 ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 3 ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 4 ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ 3 ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਨਾ, ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ -3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰੋ ਨਾਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਾਈਵਟ ਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, 0 ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ, ਕੱਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ A22 ਵੱਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਓ 1 ਬਣਾ ਲਓ। 1 ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੀਚੇ 0 ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ -7 ਹੈ, ਆ 7 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, R2 = R2 × 1/-7। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ -7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। 1 ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਘਟਾਓਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਛੱਡਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, 2 ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਰੈਂਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀਗੇ x y z, 2 ਰੈਂਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨਣਾ। ਬੁੱਕ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਬਾਲੀਆਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? x ਮਾਈਨਸ 3y ਪਲੱਸ 2z ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ 7y ਅਤੇ 7z ਆ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ। ਆ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਟ ਕਰੀਏ? ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। z ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ? 1 ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ 7y ਪਲੱਸ 7 ਇੰਟੂ 1 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਪਿਆ? 0। ਮਾਈਨਸ 7y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 7 ਕੱਟ ਗਿਆ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ? 1 ਬਚ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? x ਮਾਈਨਸ 3y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ 2z ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਮੰਨਿਆ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 0। ਤਾਂ x ਮਾਈਨਸ 3 ਪਲੱਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, x ਮਾਈਨਸ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੈ ਅਤੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ k ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ z ਨੂੰ k ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ z k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ y ਵੀ ਤਾਂ z ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ k ਆ ਗਈ, x ਵੀ ਤਾਂ z ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਨਸਰ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਵੀ x ਦੀ ਵੀ 1 ਆ, y ਦੀ ਵੀ 1 ਆ, z ਦੀ ਵੀ 1 ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ b ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ax ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਰੈਂਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਿਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਮਾਈਨਸ ਰੈਂਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 19 ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ 2 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਵਾਰ ਮੰਨੋ, 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ 3 ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਵਾਰ ਮੰਨੋ, 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾਉਣਾ।
एग्जाम्पल 2 भी ये आ पहली इक्वेशन है, दूजी इक्वेशन है, तीजी इक्वेशन सॉल्व कर दो तुम अकॉर्डिंग आंसर आ जाऊगा। आ ये आंसर दिते पे ने, ये सोल्यूशन शो करना तुम कर सकते हो आराम नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ k ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਨॉन ट्रिवियल ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਲੈਮਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ k ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆਫ, ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਗਿਵਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ax equal to 0 मैट्रिक्स फॉर्म। ax equals to 0, a हो गई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x हो गया वेरिएबल वैक्टर, 0 हो गया राइट हैंड साइड का नॉन जीरो वैक्टर। हुण उस तो बाद तुसीं कहना दिते हुए सिस्टम दे कोले नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तां होऊगा जदों तुहाडा डिटरमिनेंट की होऊगा 0 के बराबर। तो दिती हुई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर रख लो। 0 के बराबर रख के तुहाडे कोले k की वैल्यू आ गई, मान लो 0 आ गई और 9/2 आ गई। इन्होंने कला यही पूछा होया सी कि k की किहड़ी वैल्यू के लिए इहदे कोले नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आउंदा, इहने सॉल्व करने नहीं सी कहा, तो k दी वैल्यूज आ गई, उत्थे ही सवाल बंद करता, अपना आंसर खत्म। हुण आपां कोई सम लै लैंदे जिहदे विच सॉल्व करन नूं भी कहा होवे, जिवें आ सीगा, इहदे विच की कहंदा k दी वो वैल्यू दसो जिहदे लई इहदे कोले यूनीक सोल्यूशन भी होवे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन भी होण, वो सोल्यूशन भी पता करो। लो जी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट मैं पेपर च आने की वजह तो नहीं कह रहा, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक के लिए। अज आपने की पढ़िया उस सारी चीज़ को समिंग अप कर दोगी, ठीक है। ये यूनीक सोल्यूशन भी आ गया। यूनीक सोल्यूशन वेले तुहाडे याद होना दिते हुए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपां नॉन जीरो लै लैंदे आ। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वेले दिते हुए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 लै लैंदे। लो जी, इहो जिहियां गल्लां बातां ने आपां स्टार्ट करदे हां सम नूं। स्टार्ट करन तो पहला वर्डिंग की लिखनी आ, पहला की लिखांगे द गिवन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस which can be written as in ax equal to 0 मैट्रिक्स फॉर्म। a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, x वेरिएबल वैक्टर हो गया, राइट हैंड साइड पे किया गया 0 वैक्टर। हुण तुहाडा सम शुरू होगा, पहला तुसीं की कर लेना, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कर लेना। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सी, उहदा डिटरमिनेंट करके कितना आ गया 5k + 1 आ गया। डिटरमिनेंट कितना आ गया 5k + 1 आ गया। डिटरमिनेंट अलग तो नोट कर लिया। हुण उस तो बाद आपां की काम करदे आ, पहला यूनीक सोल्यूशन की गल करते हैं। यूनीक सोल्यूशन के केस के दिती हुई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होंदा नॉन जीरो, तो 5k + 1 नूं रखिया नॉन जीरो के बराबर, एक उधर चल के माइनस का हो गया, 5 से डिवाइड हो गया, ये वैल्यू आ गई। उस तो बाद गल करते हैं आपां इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए, जिहदे लई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की होंदा 0 के बराबर, तो इनू 5k + 1 नूं 0 के बराबर रखिया, माइनस एक उधर चल के माइनस का 5 नाल डिवाइड हो गया, आ k की वैल्यू आ गई। हुण इस तो बाद इन्हें सॉल्व करने भी कहा सीगा, तो जिहड़े भी पैरामीटर की वैल्यू आई आ उन्होंने दिते हुए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस च भर के रैंक मैथड अप्लाई कर लो। तो k की वैल्यू आ गई -1/5, तो दिते हुए अपने को इत्थे k सीगा, आ सीगा ax = 0 फॉर्म। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ k ਦੀ ਵੈल्यू ਭਰਤੀ ਇੱਥੇ, ठीक है भी। उस तो बाद रैंक मैथड अप्लाई कर दो। रैंक मैथड अप्लाई कर देना। रैंक मैथड के लिए पहला तो तुसी A11 देखो, पहला डायगोनल एलीमेंट वो नॉन जीरो आ, सही है, उन्होंने नॉन जीरो बनाने की लोड़ नहीं। हुण उहदी जगह ते की बनाउणा, यूनिटी। इत्थे पहले ही 1 बनया पिया, तो अपनी पहली रो की होगी पाइवट रो या की रो, चाबी वाली रो, जिहड़ी अपनी प्रॉब्लम नूं समस्या नूं हल करूगी। उस तो बाद इहदे ते कोई ऑपरेशन नहीं लाउणा, ये सारी की सारी रो एवें सेम लिखती,
ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 0 ਬਣਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ A22 ਕੋਲ, A22 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਓ, 1 ਬਣਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੀਜੀ ਰੋ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਰੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਈਵਟ ਰੋ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰੋ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਂਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ। देयरफॉर नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ गिवन वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए। ਤਾਂ 3 वेरिएबल ਸੀਗੇ, 2 रैंक आ गया, ਤਾਂ 1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ वेरिएबल ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਸੀਗਾ x - 2y + z, x - 2y + z। ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ 5y - z। ਆ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ वेरिएबल ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ z ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ z ਨੂੰ 1 ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ -1 ਉਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 1, y ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 5 ਉਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜੂ। ਮੈਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ z ਨੂੰ 5 ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ देयरफॉर ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ 5y - ਦਾ 5 = 0, 5y = 5, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ देयरफॉर ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, x - 2 × 1 ਪਲੱਸ ਦੇ z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 5 = 0। ਤਾਂ x - 2 + 5 = 0, x प्लस का 3 = 0, x की वैल्यू कितनी रहेगी, -3 रहेगी। तो देयरफॉर x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 5, ये अपना की आ आंसर है या सोल्यूशन है। इन्होंने के वगैरह की फॉर्म च मान लिया होगा, नहीं इन्होंने के च मन्निया है, कोई चक्कर नहीं, आप एवें कढ़ लांगे। समझ लग गया, क्लीयर है पूरा टॉपिक। लो जी अज का टॉपिक अपना कंप्लीट है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 3k = 2, ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 2/3, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, 11/3, ਤਾਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ k ਨੂੰ 2/3 ਭਰ ਕੇ ਆंसर ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 11/3 ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2/3 ਰੱਖਿਆ, 2/3 ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ, 2 ਰੈਂਕ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 11/3 ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ 2 ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਂਸਰ ਕੱਢਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10 ਤੇ 11 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10 ਤੇ 11 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਵੀ।